नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद सर्वभारतीय पुलिस महानिर्देशक सम्मेलन द्वितीय दिन में आज जोगदेले प्रधानमंत्री परिवर्तित परिस्थिति को दृष्टि रखी मुकाबिला दिगरे भविष्यत कार्यपंथा निर्धारण करने बैठक में हेब चिठा प्रस्तुत। आसंता कालीठारू मध्याह्न भोजन वर्धित दर हेब लागू। खाउटी आवश्यकता को दृष्टि रखी सरकार उत्तर प्रदेश और पंजाब आलू आमदानी एवं लघुचापर प्रभाव में राज्यर केतेक स्थान में आज जारी रही कोहला पाग। भुवनेश्वर चली सर्वभारतीय पुलिस महानिर्देशक सम्मेलन द्वितीय दिन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोगदेइछन्ति। सम्मेलन में आज देशर आभ्यंतरीण सुरक्षा आईन श्रृंखला परिस्थिति नहीं विभिन्न राज्य और केन्द्रशासित अंचल वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण सेमानकर मत प्रधानमंत्री उपस्थित बैठक में उपस्थापन करुछन्ति। आतंकवाद, वामपंथी उग्रवादर मुकाबिला, साइबर सुरक्षा, बेआईन अनुप्रवेश, शरणार्थी समस्यार समाधान, निशा कारोबार रोकिबा, महिलांक विरुद्ध हिंसा, नुआ अपराधिक आईनर कार्यकारिता आदि विभिन्न प्रसंग में बैठक में विस्तृत आलोचना चली। परिवर्तित परिस्थिति को दृष्टि रखी समस्यार मुकाबिला दिगरे भविष्यत कार्यपंथा नहीं विस्तृत चिठा प्रस्तुत होबार संभावना रही। एही बैठक में स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल प्रमुख जोग देइछन्ति। एही 3 दिनिया सम्मेलन आसंताकाली उद्यापित हेब। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह गतकाली सम्मेलन को उद्घाटन करथिले। सूचनायोग्य एही सम्मेलन में जोगदेवा प्रधानमंत्री श्री मोदी 3 दिनिया ओडिशा गस्ତରେ आसिछन्ति। विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर निकट में गतकाली एक सभा को संबोधित करी प्रधानमंत्री कहिछन्ति एनडीए सरकार अमल में ओडिशार विकास त्वरान्वित होइछि एवं आगामी दिन में ओडिशा विश्वस्तर में आकर्षणर केन्द्रबिंदु पलटिब। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अधीन गत 25 तारिख सुधा 70 वर्षर अधिक वरिष्ठ नागरिकों प्राय 14 लाख आयुष्मान वयोबंधन कार्ड जारी करा जायछि। लोकसभा गतकाली संपर्कित एक प्रश्नर लिखित उत्तर में केन्द्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राष्ट्रमंत्री प्रताप राव यादव यही सूचना देइछन्ति। से कहिछन्ति सामाजिक और अर्थनैतिक स्थिति निर्विशेष 70 वर्षर अधिक वयस्क नागरिकों को यह योजना अधीन 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा सुविधा प्रदानर व्यवस्था रही। एथिरे प्राय 6 कोटी वयस्क नागरिक सामिल हेबे। एही योजना 13,173 घरोई डाक्तरखाना को मिसाई 29,817 हस्पिटाल को अंतर्भुक्त करा जायछि बोली मंत्री सूचना दैछन्ति। बयनशिल्प क्षेत्र में महिलांकर अंशग्रहण उल्लेखनीय भाव वृद्धि पाइछि बोली बयनशिल्प राष्ट्रमंत्री पवित्र मार्घेरिटा कहिछन्ति। नुआदिल्लीଠାରେ गणमाध्यम को सूचना दै से कहिछन्ति इतिमধ্যে 3,60,000 अधिक महिला हिताधिकारी को समर्थ योजना अधीन तालीम प्रदान करा जायछि। बयनशिल्प क्षेत्र में रोजगार और उन्नति ପାଇଁ ଏହି योजना प्रणयन करा जायछि। से कहिछन्ति ଏହି क्षेत्र में मोट हिताधिकारी मध्य 88% हेउछन्ति महिला। कृषि पर बयनशिल्प क्षेत्र हेउछि देशर द्वितीय बृहत निजुक्ति क्षेत्र। पाखापाखि 4.5 कोटी लोक बयनशिल्प क्षेत्र में नियुक्त होइछन्ति। आसंता 2030 सुधा एहाको 10 कोटी को वृद्धि करने लगी लक्ष्य रखाଯାଇଛି बोली मंत्री सूचना दैछन्ति। 2 लाख कोटी टंकार आर्थिक व्ययबराद सहित निकटरे कार्यकारी होइतिबा पीएम इंटर्नशिप योजनार सुजोग नेबाको मंत्री युववर्ग को परामर्श दैछन्ति। विद्यालय मानकर चलिथिबा मध्याह्न भोजन योजनार खर्च को राज्य सरकार वृद्धि करिसेंति। मिलिथिबा सूचना अनुसार प्रथम श्रेणी पंचम श्रेणी पिलांक पई प्रत्येक पिला पिछा 7 टंका 64 पैसा खर्च करा जिवो। पूर्वरु एही वर्गर पिलांक पई मध्याह्न भोजन खर्च 5 टंका 90 पैसा थिला। सेही भली षष्ठ रु अष्टम श्रेणी छात्र छात्रींक पई मध्याह्न भोजन खर्च 10 टंका 94 पैसा को वृद्धि करा जायछि। पूर्वरु एही वर्गर छात्र छात्रींक पई सरकार प्रत्येक पिला पिछा 8 टंका 82 पैसा मध्याह्न भोजन बाबद खर्च करुथिले। वर्धित मध्याह्न भोजन खर्च आसंता कालीठारू राज्य में लागू हेबो बोली जଣା पड़िछि। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। राज्य में खाउटी आलू और पियाजर आवश्यकता पूरण निमंते 7टी राज्यर राज्य सरकार आलू पियाज आमदानी करुछन्ति। पश्चिमबंग, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य को आलू आमदानी हेउछि। अन्यपक्षे महाराष्ट्र, कर्णाटक, आंध्रप्रदेश और तेलंगानारू पियाज आमदानी हेउथिबा नै खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछन्ति।
ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ଆଳୁ ମହଜୁଦ ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଳୁ ଆମଦାନୀ ନେଇ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ଆଳୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଳୁ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂଗଠନିକ କର୍ମଶାଳା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟଶାଖା ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟତା ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ଯାଏଁ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଏକ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆସିକା ସମବାୟ ଚିନି ଶିଳ୍ପର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ କୃଷି ଓ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଚିନି ଶିଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛଧରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ 2024 ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଂରାଜୀ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ପଠାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ମତାମତର 2ଟି ନକଲ ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା କଟକଙ୍କ ପାଖକୁ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ହେଉଛି director.odfish@gmail.com। 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମତାମତ ପଠାଇବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସନି ଖୋକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକଡ଼ କହିଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ଭାରତ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ଦେଶ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ବଳରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆଜି ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଭିଜନ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ 3.0 ଶୀର୍ଷକ ସମ୍ମେଳନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ଧନକଡ଼ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠି, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। IMF କହିଛି ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଛି ଏବଂ ଅତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ଧନକଡ଼ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। HIV ଏଡ୍ସ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ 2 ମାସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଲୋକକଳା ମହାକୁମ୍ଭ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତନ୍ମୟ ଦରୱାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଲୋକକଳା ଏବଂ ଲୋକସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୋହଲା ପାଗ ଜାରି ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ।
ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ଯୋଗଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ହେବ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ହେବ ଲାଗୁ ଏବଂ ଖାଉଟିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଳୁ ଆମଦାନୀ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟ୍ରେ।